नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक मध्यरु किछि विद्यार्थी सची राउतराय भानुमतीर देश आलोचना करिया पई अनुरोध करथिले। सेही अनुरोध को सम्मान जणायकु जाई मु आज भानुमतीर देश आलोचना करुछि। यह स्नातकोत्तर ओडिया विद्यार्थी मानक निमित्त पाठ्यक्रम रे बोध हुए अछि मु जहाँ अनुमान करुछि। तेणु जड़े स्नातकोत्तर ओडिया विद्यार्थी परीक्षा खातारे भानुमतीर देश संपर्क रे आसीथिबा प्रश्न को प्रश्नर उत्तर लेखिला बेलू क्यों दिग प्रति दृष्टि देव क्यों प्रसंग आलोचना करिब ए संपर्क रे मु एठारे आलोचना करछि। यह केवल स्नातकोत्तर पढ़ुथिबा ओडिया विद्यार्थी निमित्त एवं सेमाने परीक्षा खातारे उत्तर लेखुथिबा विन्यास निमित्त। प्रथम प्रसंगटी होउची भानुमतीर देश स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार एक अनन्य रचना। एहाकू आमे गद्य कवितार काव्य मन रखंतु। एहाकू आमे गद्य कवितार काव्य कहिबा। हुए तो यह प्रथम काव्य होई पारे। गद्य कविता जो आसिला मुक्त छंदर कविता जो आसिला से मुक्त छंदर कविता शैली रे बा काव्य शैली रे बहु कम काव्य रचित होइछि। बहुत कम काव्य रचित होइछि। तेबे सची राउतरायଙ୍କର ଏହା एकमात्र गद्य कवितार काव्य बा मुक्त छंदर काव्य। याकू कविता न कही कहीं काव्य कहवा। यार कारण होउछि भानुमतीर देश रे एक कहानी अछि। एठारे किछि चरित्र अछंती एवं एई कहानीर उत्थान और पतन मध्य रही। ताहले एई कहानी क्यों स्थान को नहीं रचित होइछि। तेणु भानुमतीर देश कहिले एक कल्पना कथा कहा जाई पारे। एक आईमा कहानीर कथा पाठक मन रे आसी जाई पारे। किंतु ना, सुंदरगढ़ जिल्ला रे बही जाउथबा एक नई को सची राउतराय कहउचंती भानुमती नई। सेही भानुमती नई कूलरे थिबा एक गाँ किछि पहाड़ एवं सेथिरे थिबा बासिंदा मानकर कथा कहउछि। सेही भानुमती नदी कूलरे जो गाँ रही, गाँर ना एठी दिया जाई नै, जो गाँ रही सेठी बास करे किए ना तरंग। तरंग नाम रे जड़े ग्रामीण युवती जी सहर रे थाई पाठ पढ़ुछि। मन रखंतु भानुमती नदी कूल रे थिबा एक गाँ रे ग्राम्य तरुणीटीए सहर रे पाठ पढ़ुछि एवं सेई सहर रे तार सहपाठी होउछि विनता। विनता को से आमंत्रण जनैछि निज गाँ को बुली आसिया पाई। विनता ता माँ सहित आइछन्ति एवं सेठी से माने बुलाबुली करिछन्ति एवं सेई बुलाबुली भितरे दुई जनक भितरे प्रेम हो जाइछि। एटा बहुत गोटे दुर्लभ घटनाटीए ए काव्य रे वर्णना कराइछि। तरंग और विनता मध्यरे गोटे गभीर प्रेम हो जाइछि। गोटे डाक बंगला रे वर्षण मुखर संध्यारे दी जन एकांतरे
परस्पर परस्पर को भल पाई एवं तांकर देहर मिलन मध्य घटी सेठी तरंग पचारुछि तुमको ए गाँ केमिति लागिला विनता कहूँ मते गाँ भल लागिला तमे भल लागिल किंतु मु ए गाँ रे रही पारिबी नाही कहीं गाँटी गाँ सहर मो प्रति आकर्षण एठी ग्राम्य और सहर भितरे गोटे प्रतिद्वंदिता देखै दियाइछि एवं सामाजिक परिवर्तन देखै दियाइछि केमिति मानव सभ्यतारे सहरमुखी संस्कृति गढ़ी उठुछि एवं सेठू विनता चली आउछि से विनता चली आसिबा भितरे सेठी आउ दुईटी नारी चरित्र कथा होउछन्ति गोटे होउछि बंदना आउ गोटे होउछि केतकी केतकी सेही भानुमती नदी कूल थिबा सेही गाँर गोटे झील सी चिठी लिखुछि विनता पाखु विनता सेते बेलकु से सहररू पाठ पढ़ा सारी कलिकता सहर रे अर्थनीति रे एमए करुछि आउ गोटे झील आउछि बंदना जी विदेश रे पाठ पढ़ुछि एवं एठी बड़ कथा होउछि जेतेबेले आमे चिंता 1948 मसियारे भानुमतीर देश प्रकाश पाउछि जेतेबेले ग्लोबलाइजेशन आसी नाही विश्वायन आसी नाही मन रखंतु सेतेबेले एठारे विश्वायनर कथा कहउछि एठी कायरो कथा कहउछि एठी लंडन कथा कहउछि एठी पिरामिड मिस्र पिरामिड कथा कहउछि एठारे सर रियलिज्म कथा कहउछि एवं ए कविताटी सर रियलिज्म को नहीं रचित होइछि सर रियलिज्म कौन यार संज्ञा कौन यार स्वरूप कौन ए संपर्क रे मोर एक वीडियो अछि जदि आपण से वीडियोटी देखि ताकू बुझिबे एवं ई भानुमतीर देश काव्य ग्रंथटी को अध्ययन करिवे ताहले एठारे वर्णित थिबा दृश्य गुड़िक किपरि अति वास्तवता बा अति वास्तव ताहा आपण बुझी पारिबे मु ताकू बुझेबी किमती ताहा अति वास्तव होइछि तेणु एहा नारी विश्वर नारी जगत रे आसुथिबा परिवर्तनर कथा को कहिछि ई बहुत बड़ कथा कहा जाइछि एठी नारी मानकर आत्मनिर्भरशीलता नारी मानकर स्वाधीनता स्वाधीनता शब्दटी व्यवहार करा जाउछि मुक्ति ई समस्त कथा जहा सबुज जुगरे कवि माने नारी मुक्तिर कथा कहा जाउथुला सेई नारी मुक्ति को एठारे अति वास्तववादी शैली रे सर रियलिज्म शैली रे सची राउतराय भानुमतीर देश रे वर्णना करछन्ति एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण होउछि भानुमतीर देशर उपक्रम रे निजे कवि लेखुचन्ति एहा शिल्प विप्लवोत्तर आधुनिक पृथ्वीर पृथक पटचित्र एइटा ही भानुमती देश काव्यर निर्यास कौन शिल्प विप्लवोत्तर आधुनिक पृथ्वीर पृथक पटचित्र तेणु भारत रे शिल्प विप्लव आसी नाही बोली भाबिबे नाही भारत रे शिल्प विप्लव आसीছে पारादीप आसीছে राउरकेला आसीছে सुनाबेड़ा आसीছে झारसुगुड़ा आसीছে रायगड़ा आसीছে तेणु ये जो ग्राम्य संस्कृति संपूर्ण भिन्न शिल्प सहरर संस्कृति सेथिरे श्रमिक थांती सेथिरे पुंजीपति थांती सेथिरे नगर कैंद्रिक जीवन थाए सेठारे आर्थिक श्रेणीबद्ध बहुत तीव्र सेठी दरमा मिले सेठी बोनस मिले सेठारे हड़ताल हुए ये समस्त कहानी गोटे नूतन कहानी ई काव्य उपस्थापित होइछि एवं सबुठु बड़ कथा होउछि एहार शैली एथिरे व्यवहृत होउतिबा शब्द एवं एथिरे व्यवहृत होउतिबा रूपकल्प
ଅଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପକଳ୍ପ ଏବଂ ଏହି ରୂପକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ରୂପକଳ୍ପରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କେମିତି ରୂପକଳ୍ପ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଭାବ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବୋତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରୂପକଳ୍ପଟି ଏଇଆ, ଓଟର ବଙ୍କାକୁଞ୍ଜ ପରି ଏଇ ସବୁ ଘୁମନ୍ତ ପାହାଡ଼, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପିଲି ସଜ। ଓଟର ବଙ୍କାକୁଞ୍ଜ ପରି, ଓଟର ବଙ୍କାକୁଞ୍ଜ, କୁଜ, ଓଟର ବଙ୍କାକୁଜ କିଏ? ଘୁମନ୍ତ ପାହାଡ଼, ଦୂରରେ ଦିଶୁଥିବା ଢୁଲଉଥିବା, ଘୁମନ୍ତ ଢୁଲଉଥିବା ପାହାଡ଼ ମାନେ। ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଉଛନ୍ତି? ବଙ୍କା କୁଜ ଆଉ ପିଲି ସଜ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ପିଲି ସଜ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେଇ ପିଲି ସଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଟର ବଙ୍କା କୁଜ ପରି ଏଇ ସବୁ ଘୁମନ୍ତ ପାହାଡ଼, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପିଲି ସଜ। ତେଣୁ ପିଲି ସଜଟି ହେଉଛି ନଗର, ଘୁମନ୍ତ ପାହାଡ଼ଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଓ ନଗର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ରାତି, ଯେଉଁ ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତରଙ୍ଗ ଆଉ ବିନତା, ସେଇ ରାତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆସିଛି, ସେଇ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ସାପମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଘ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ବାଘ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍ ବା ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତନ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କୁହୁକବାଦୀ ବାସ୍ତବତା, ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜିମ୍। ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ଯେତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଦେଖେଇବେ। ଯେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବୋତ୍ତର ପୃଥିବୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳକୁ କିପରି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହାରିକେନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ହାରିକେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହାରିକେନ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ନଗର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ହାରିକେନ୍। ଏବେ ସିନା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଆସିନଥିଲା 1948 ବେଳକୁ। ସେତେବେଳେ ହାରିକେନ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରମତାର, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର, ଗୋଟେ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନର ହାରିକେନ୍। ବାରମ୍ବାର ହାରିକେନ୍ ବତୀ କଥା କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାତିଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଚମତ୍କାର ରୂପକଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରି ଉଠୁଛି ଓଦା ଅଫିମର ରାତି। ଥରି ଉଠୁଛି ଓଦା ଅଫିମର ରାତି। ଅଫିମର ରାତି, ଅଫିମଟି ଟିକେ ମାଦକତା, ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନିଳ, ଟିକେ ପ୍ରେମିଳ, ଟିକେ କାଳ୍ପନିକ, ଟିକେ ମଗ୍ନତା ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମବିଭରତା ରହିଥାଏ ଅଫିମରେ। ସେ ରାତିକୁ ଅଫିମର ରାତି କହୁଛନ୍ତି। ଥରି ଉଠୁଛି ଓଦା ଅଫିମର ରାତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କହୁଥିଲି, ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ, ଏଇ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜାଣିହେବ ଯେ ଆପଣ ଭାନୁମତୀର ଦେଶକୁ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିଛି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି, ତରଙ୍ଗ ଆଉ ବିନତା ଭିତରେ। ସେ ମୌସୁମୀଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମ, ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ। କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି? ପଶ୍ଚିମୀ ସଂସ୍କୃତି କଥା କୁହାହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମୀ ସଂସ୍କୃତି, ପଶ୍ଚିମରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ନାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତାହାର ମୌସୁମୀଟି ଝଡ଼ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେ ଆସୁଛି ଝଡ଼, କର ସଖୀ ତାରେ ନମସ୍କାର, ଏଠି ଝଡ଼ ନାହିଁ, ଏଠି ମୌସୁମୀ ଆସିଛି। ଝଡ଼, ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ନୂତନ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ଚମତ୍କାର ରୂପକଳ୍ପ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି ତରଙ୍ଗ ଓ ବିନତା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି ସଚୀ ରାଉତ। ବିନତାର ଶୁଭ୍ର ହାତ ଯେମିତି ଏକ ହଳଦିଆ ଦୀପ, ଉପରେ ସପ୍ତର୍ଷିର ଶ୍ୟାମଳ ଅନ୍ତରୀପ। ଗୋଟେ ଅତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ ଦୀପ ଆଉ ସପ୍ତର୍ଷିର ଶ୍ୟାମଳ ଅନ୍ତରୀପ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ବିନତାର ଶୁଭ୍ର ହାତ ଯେମିତି ଏକ ହଳଦିଆ ଦୀପ, ହଳଦିଆ ଦୀପ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଳା। ଶୁଭ୍ର ହାତଟି ହଳଦିଆ ଦୀପ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ହଳଦିଆ ଦୀପ ଆହୁରି ମଧୁର ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ନା ଉପରେ ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋକିତ ସପ୍ତର୍ଷି, ତେଣୁ ତାହା ଦିଶୁଛି ଏକ ଶ୍ୟାମଳ ଅନ୍ତରୀପ ପରି। ଏହିପରି ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ନୂତନ ନୂତନ ଶବ୍ଦାବଳୀର, ଉପମାର, ରୂପକର, ଆଲେଗୋରିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜିମର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଅତି ବାସ୍ତବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା, ଏକ ନୂତନ କାବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ବୁଝିବାର କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରକୃତି କଥା କୁହାହେଉଛି। ଭାନୁମତୀର ଶ୍ୟାମସିଗ୍ଧ ଚରା, ମଝିରେ ତାର ଏପ୍ରିଲ ସକାଳର ନେଳିଆ ଫୁଲର ଚଉତରା। ଏପ୍ରିଲର କଥା କୁହାହେଉଛି। କେଉଁ ଏପ୍ରିଲ? ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରୁଏଲେଷ୍ଟ ମନ୍ଥ। ସେହି ଏପ୍ରିଲ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କେମିତି ବୁଣୁଛି ନେଳିଆ ଫୁଲର ଚଉତରା। ନେଳିଆ ଫୁଲ, ନୀଳ ଫୁଲ, ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୌବନର ସମ୍ଭାବନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନମୟିତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା, ସେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ବହୁତ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଠାରେ। କବି କରବୀ ଫୁଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ। ସେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏ କାବ୍ୟଟିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନନ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାନୁମତୀର ଶ୍ୟାମ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚରା, ମଝିରେ ତାର ଏପ୍ରିଲ ସକାଳର ନେଳିଆ ଫୁଲର ଚଉତରା। ତା ଭିତରେ ସେଇ ନିର୍ଜନ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ସେଇ ନିର୍ଜନ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, ଅତୀତ ପରି ଧୂସର, ଭବିଷ୍ୟତ ପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। এইটা ହେଉଛି କାବ୍ୟିକ। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟା କିପରି? ଅତୀତ ପରି ଧୂସର, ଗ୍ରେ, ଧୂସର ଜୀବନ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଠି ସମୟର କଥା କୁହାହେଉଛି। 1948 ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅତୀତଟା ଧୂସର ପରି ଦିଶୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତଟା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଯାଇଛି ବହୁ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣତା ହେଉଛି ଏ କାବ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ। ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣତା, ମାନବବାଦ, ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣତା ଏବଂ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଛି ଏ କବିତାର କାହାଣୀରେ। ତା ଚୌପଟ ଘେରି ଛତାୟିତ ନୀଳ ଝାଉଁବନ, ଶୀତ ଶେଷର କମଳା ରଙ୍ଗର କରା, ମନ ଭିତରେ ଲିପି ଦେଉଥିଲା କେଉଁ ଅତୀତର ସୁନେଲି ସ୍ମୃତିର ଚେହେରା। କମଳା ରଙ୍ଗର ଖରା, ସୁନେଲି ସ୍ମୃତିର ଚେହେରା। ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ଆରାମ ଚୌକିରେ ବିନତା, ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ଆରାମ ଚୌକିରେ ବିନତା। ଏ ଧାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଦ୍ୟର ଧାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କବିତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ଆରାମ ଚୌକିରେ ବିନତା, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା
तार मुक्त केश श्रत शाढ़ी तार सूचना तार परिचय पुणी संकोचन पूर्वर खोला प्रसारणशील देहलता प्रसारणशील देहलता एटी खाली देहलतार प्रसारण कथा कहना मनर प्रसारण कथा कहुची नारी जीवनर प्रसारणशीलता कथा कहुची तेणु ये प्रसारणशीलता को भी जदि आप आलोचना करती ना ता भितर बहु तथ्य तत्व आपण मैंने पाइपर तापर देखु घर भितर ता माँ से ग्रामर शिक्षयित्री संगे कौन कथबार्ता होते से मध्य शिक्षयित्री बिनी बेले बेले दुईंकर कथार ऐसरा बिनता मनरे जे तरंग तोड़ू नथिला ता नुहे ये तरंगर देत तरंग ताकू डाकी आनी एवं से तरंग ता हृदय गोटे भावना गोटे रोमांच तोड़ुची तरंग सृष्टि करुची तरंग तरंग सृष्टि करुची देखरे नलिनी नलिनी से तरंग तरंग बिनता मनरे जे तरंग तोड़ू नथिला ता नुहे दुहे नाना शब्द विनिमय रे विहल वार्ता मुखर दुई दिन रो मुसाफिर से माने शब्द देखंतु मुसाफिर से कही पारि अतिथि किंतु मुसाफिर काव्य चेतनार परिवर्तन आसुची शब्द प्रयोग रे परिवर्तन आसुची मुसाफिर शब्दटी काव्यिक लगुच गोटे बाह्य शब्द को वैदेशिक शब्द को प्रयोग करा जाउची दुई दिनर मुसाफिर से माने आसीचंती सहर रु बड़ दिन छुट्टी रे मन और हावा बदलाय को हाँ हावा बदलाय को तरंगर निमंत्रण रे तरंग कहे सेमानक गाँ सुंदरगढ़ यही नार जीवंत प्रतीक तेणु सुंदरगढ़ प्रकृति सुंदरगढ़ तेणु तरंगर गाँ सुंदरगढ़ को आई 1948 बेलू सुंदरगढ़ एक गाँटीए छोट गाँटीए ए ग्रामर सरु सरु पथ पहाड़र धारे धारे भानुमतीर ससायित तीरे एटी भानुमती आसिला ए ग्रामर सरु सरु पथ पहाड़र धारे धारे भानुमतीर ससायित तीरे नाली कनियर आउ सुनार फूल नाली कनियर आउ सुनार फूलर नाल नाल हलदिया छक मनरे जगाई दिए एप्रिल रो आश्चर्य नाटक से कवि कि ना प्रकृति एठी कवि तेणु ये जो रंगर फुहारा एठी मिली ताहा काव्य सृष्टि करुछि बिनतार संदेह घुंची से ग्रामर प्रथम दर्शन में कही उठुची सतरे किंतु चमत्कार भारी चमत्कार तम गाँ सार्थक होइछि तार ना सुंदरगढ़ ओटर बंका को जबरी यही सब घुमंत पहाड़ जेमिति गोटाए गोटाए मस्त बड़ पिली सज गाँर सौंदर्य वर्णना करने कवि गोटे रूपकल्प दौरान ओटर बंका कुज परी यही सब घुमंत पहाड़ जेमिति गोटाए गोटाए मस्त बड़ पिली सज ता उपरे सकाळ और संज बेले सूर्यदीप जले आउ ए जो दिगे शेषे ताल गछ भानुमतीर तीरे तीरे फल भरा खजुरीर विस्तीर्ण पाहाच फल भरा खजुरीर विस्तीर्ण पाहाच देखंतु शब्द से सब जेमिति गोटे गोटे बतीखुंट कारण ता उपरे तो पूर्णिमार सुवर्ण आरंभ चंद्रावती जले तेणु चंद्रावती जलुची चंद्र जलुची आकाश रे सुवर्ण आलोक दे फाल्गुनीर शुभ्र हिम सजाई दिए डाकबंगला हतारे प्रस्फुटित करुआ आउ निम फुलर रोशनी हसी उठे बानुमतीर लाल कुटिम स्रोते तार बाजी उठे कथा तरंग कहे देखिलनी कि सुंदर एसबू बिनता जेमिति फुलर एक प्रदर्शन ये हूँ डाकबंगलार कथा तापर आसतु आउ ठीक आगे जावा एठी सहर कथा आसियो तरंग भावुला बिनता रूपकथार राजकुमारी नुहे नुहे से सपनचारिणी से तार सहपाठिनी बेले बेले से धरा देवा को आसे किंतु धरु धरु जाए से पलाई एठी सहर और ग्राम्य तरुणी भितर पार्थक्य घन बनर कनक मृगुणी किंबा ता मनर निभृत आकाश रे एक बनहंसी किए बिनता गोटे बनहंसी अबा कनक मृगुणी सुनार मृग बेले भी ता प्राणकंदरी शब्द आसे आग मृग बधू ए मोर बड़ाका नुहे मु नुहे बाट बणा तरंग भितर बिनता प्रति आसुथिबा प्रेम नुहे मु शिकारी धनु मोर शिथिलित समितर कुंजे बंशी मोर खोजे निजस्वर यही बनर मु कवि यही देश रे मोर घर ये जो रक्त करबी
ଆଉ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଦେଶ ଭାନୁମତୀର ମହାଣ ପାରେ ସରହଦ ଯା ଶେଷ। ତେଣୁ ଭାନୁମତୀର କୂଳରେ କିଏ ରହିଛି ନା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଦେଶ ଏବଂ ରକ୍ତକରଣୀ। ଝଡ଼ର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ଘଟୁଛି। କାଲି ରଜନୀରେ ଝଡ଼ ହୋଇଗଲା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବନେ ଅଦିନ ଝଡ଼ର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା। ଏପ୍ରିଲରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଏପ୍ରିଲ ବର୍ଷା। କାଲି ରଜନୀରେ ଝଡ଼ ହୋଇଗଲା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବନେ ଅଦିନ ଝଡ଼ର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା ବିନତା ଆଉ ତରଙ୍ଗର ମନେ ମନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲେଗୋରୀ ରୂପକାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାକୁ ଯେଉଁ ଝଡ଼ଟା ଆସିଲା ସେ ଝଡ଼ଟା କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କଲା ମନ ମନରେ ତରଙ୍ଗ ଆଉ ବିନତାର ମନରେ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଲି ରଜନୀରେ ଝଡ଼ ହୋଇଗଲା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବନେ ଅଦିନ ଝଡ଼ର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା ବିନତା ଆଉ ତରଙ୍ଗର ମନେ ମନେ। ତରଙ୍ଗ ଭାବୁଥିଲା ଏଇ ବୋଧହୁଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସବୁ ପାଇଚିର ଦେଶ, ଏଇ ଜଗତର ଶେଷ ଦିଗ୍ବଳୟ ମହାଣ ପାରେ ବୋଧହୁଏ ଫରାସୀ ସରିଏଲିଷ୍ଟଙ୍କ ସବୁଜ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସବୁଜ ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫରାସୀ ସରିଏଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି ବିନତା ଆଉ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରେମରେ। ଏ ହେଉଛି ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ। ଏଇ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ପଦ ଦିଓଟିକୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝଡ଼, ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବନରେ ଝଡ଼ ଆଉ ମନରେ ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶ, ତାପରେ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଫରାସୀ ସରିଏଲିଷ୍ଟଙ୍କ ପରି। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। କାଲି ରଜନୀରେ ଝଡ଼ ହୋଇଗଲା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବନେ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବନ ପ୍ରେମର ବନ। ଅଦିନ ଝଡ଼ର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା ବିନତା ଆଉ ତରଙ୍ଗର ମନେ ମନେ। ତରଙ୍ଗ ଭାବୁଥିଲା ଏଇ ବୋଧହୁଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସବୁ ପାଇଚିର ଦେଶ। ବିନତାକୁ ସେ ପାଇଯାଉଛି ଏଇ ଜଗତର ଶେଷ ଦିଗ୍ବଳୟ ମହାଣ ପାରେ। ମହାଣ ପାରେ ସମୁଦ୍ର ପାରେ ଏହାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ସବୁଜ ବୋଧହୁଏ ଫରାସୀ ସରିଏଲିଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁଜ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱୀପ। ତେଣୁ ସବୁଜ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱୀପ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଦ୍ୱୀପ। ତରଙ୍ଗ ଆଉ ବିନତା ପାଖାପାଖି ହେଇ ବସିଥିଲେ ବାରଣ୍ଡାରେ। ବର୍ଷା ଛିଟା ଆସି ଲାଗୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହରେ। ବର୍ଣ୍ଣନା କାବ୍ୟ, ଏଟା କବିତା ନୁହେଁ, କାବ୍ୟ କେମିତି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରୁଛି ରସଚେତନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶବ୍ଦ। ହାୱାୟର ଶୀତ ସଞ୍ଚାର ବେଳେ ବେଳେ ଆସି ବିବ୍ରତ କରିଯାଉଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ହାୱାୟାର, ହାୱାୟାର ଶୀତଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ହାୱାରୁ। ହାୱାୟର ଶୀତ ସଞ୍ଚାର ବେଳେ ବେଳେ ଆସି ବିବ୍ରତ କରିଯାଉଥିଲା ଦୁହିଁକି। ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା କିରାସିନ ହାରିକେନ। ଏଇ କିରାସିନ ହାରିକେନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍କୃତି, ନଗର ସଂସ୍କୃତି। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ହାରିକେନ, କିରାସିନ ହାରିକେନ ଜଳୁଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୌନର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା କିରାସିନ ହାରିକେନ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ ଟିକେ 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 ହେଇକି ପ୍ରେମଟା ଜାଗରିତ ହେଉଛି। ଝଡ଼ର ନିଭିବ ନିଭିବ ହୋଇ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ନୂଆ ଅର୍ଥରେ ଭରା। ଏଇ କଥାଟି ଆଗରୁ କହୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମୀ ସଂସ୍କୃତି ଆସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନର ପିପାସା ଜାଗୁଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ, ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ସଂସ୍କୃତି। 1948 ମସିହାରେ ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ 1948 ମସିହାରେ କାଳଜୟୀ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ କାବ୍ୟରେ ବିନତା ଓ ତରଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ ସମ୍ବାଳୁଆର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖୋସା ଭିତରୁ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଜାପତି ପରି ମେଘର କୃଷ୍ଣ କୋଶରୁ ଲମ୍ବି ଆସୁଥିଲା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦରବାର। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ରୂପକଳ୍ପ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ରାତିର ଆକାଶଟି, ରାତିର ପୃଥିବୀଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ସେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମେଘର କୃଷ୍ଣ କୋଶରୁ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଜାପତି ପରି
ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଜାପତି ପରି ମେଘର କୃଷ୍ଣ କୋଶରୁ ଲମ୍ବି ଆସୁଥିଲା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ତରବାରୀ, ପୁଣି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା କଳା ବୌଦ୍ଧର ଆଢୁଆଳରେ। ଏହିପରି ପରିବେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭବ କଲା ତରଙ୍ଗ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ। ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହାରିକେନ୍ ଆଲୁଅରେ ବିନତାର ଶୁଭ୍ର ହାତ ତରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରିଲା ତାର ଶୁଭ୍ର ନଖର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ। ତାର ମନେ ହେଲା ଏହି ସଜଳ ଅନ୍ଧକାରରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିନତାର ଶୁଭ୍ର ହାତ ଯେମିତି ଏକ ହଳଦିଆ ଦୀପ। ଏଇଠି ପ୍ରଣୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆକର୍ଷଣ ଜାଗ୍ରତ। କି ଚମତ୍କାର ରୂପକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଇ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭବ କଲା ତରଙ୍ଗ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ, ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହାରିକେନ୍ ଆଲୁଅରେ। ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯୌନ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହାରିକେନ୍ ଆଲୁଅରେ ବିନତାର ଶୁଭ୍ର ହାତ, ବିନତା ଶୁଭ୍ର ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସିଏ ଦେଖୁଛି, ତରଙ୍ଗ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ବିନତାର ଶୁଭ୍ର ହାତ। ତରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରିଲା ତାର ଶୁଭ୍ର ନଖର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ। ତାର ମନେ ହେଲା ଏହି ସଜଳ ଅନ୍ଧକାର, ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରେମର ଅନ୍ଧକାର ସଜଳ। ଏହି ସଜଳ ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ସଜଳ କୁହାହେଉଛି। ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ସତେ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପ୍ରଣୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ମନେ ହେଲା ଏହି ସଜଳ ଅନ୍ଧକାରରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିନତାର ଶୁଭ୍ର ହାତ ଯେମିତି ଏକ ହଳଦିଆ ଦୀପ। ଉପରେ ସପ୍ତର୍ଷିର ଶ୍ୟାମଳ ଅନ୍ତରୀପ, ନାନା ବିଚିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ସମାହାରରେ ଆକାଶର ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥଳ ମଣ୍ଡିତ। ଏହି ବହୁ ବିଚିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରିତ ଆକାଶ ତଳେ, ଏହି ଶ୍ୟାମଳ ଉପତ୍ୟକାରେ, ସିକ୍ତ ମାଟି ଉପରେ ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ନରନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ, ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟରେ ସଂଜ୍ଞା ଭିତରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି, ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପରସ୍ପରର ନିଶ୍ୱାସ ବାଜୁଥିଲା ପରସ୍ପରଠାରେ, ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ସେମାନେ ବାଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପରର ନିଶ୍ୱାସ ବାଜୁଥିଲା ପରସ୍ପରଠାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପରସ୍ପରର ନିଶ୍ୱାସ ବାଜୁଥିଲା ପରସ୍ପରଠାରେ। ଜଣକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟର ବୋଧ କ୍ରମେ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବନଫୁଲରେ କନକିତ ଡାକବଙ୍ଗଳା ନୀରବ ଚତ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଚାରିଦିଗରେ କରିଥିଲା ରଚନା। ଛାଇ ଆଉ ଆଲୁଅର ବୁଣା ନୂଆ ପରିବର୍ଷ। ବିନିତା କହିଲା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମ ଘରେ ତମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତରଙ୍ଗ କହିଲା, ବର୍ଷ ଶେଷର ଅତିଥି ତୁମେ ମୋର। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନଟାକୁ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ କରିନେବାକୁ ଚାହଁ ହରଣ, ନୁହେଁ? ସ୍ୱର ତାର ଅଭିମାନରେ ଲୁହେ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହୁଏତ ଅବା ଭାରି। ବିନତା ହସିଲା। ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଲେ ଦୁହେଁ। ତରଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ସହରକୁ ଘୃଣା କରେ ସେଇ ଇଟା ମାଟି ଲୁହା ଆଉ କଂକ୍ରିଟର ଧୂସର ଜଗତକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଶିଳ୍ପ ସହରର କଥା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ତରୁଣୀଟିଏ ସହରକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ସହରର ତରୁଣୀଟିଏ ଗାଁରେ ରହିପାରୁନି। ଏଇ ପାରାଡକ୍ସ ଭିତରେ, ଏଇ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ଏ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହେଉଛି। ତରଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ସହରକୁ ଘୃଣା କରେ ସେଇ ଇଟା ମାଟି ଲୁହା ଆଉ କଂକ୍ରିଟର ଧୂସର ଜଗତକୁ। ଗ୍ରାମର ଏଇ ନାଲି ମାଟିର ସଡ଼କ, ଏଇ ସରୁ ସରୁ ଗ୍ରାମ ବିଲ, ଏଇ ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ବନ, ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଶୀତ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ସାୟାହ୍ନ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ନିଜର ସ୍ୱକୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଏଇ ପଲ୍ଲୀ ଆକାଶ ପରି ସହରର ସେଇ ଆଲୋକତରା ଧଳା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଦର ଛନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗେ। ବିନିତା କହିଲା, ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ରହିବାକୁ ଚାହଁ ଗାଁରେ? ଗାଁ ଛୁଟିର ସଂସାର। ଗାଁଟା ହେଉଛି ଛୁଟି କଟିବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିନତା କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧାଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଣେ ଗାଁର ଚରିତ୍ର, ଜଣେ ସହରର ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଗାଁ ଆଉ ସହର ଭିତରେ କେବେ ବି ମିଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିନତା ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଳନ ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତରଙ୍ଗ ବିନତାର ହାତ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି ତମେ ବିନତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧାରଣା, କଳ୍ପନା, ଚିନ୍ତା, ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ ଅବସାଦ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଖିଆଲର ଅନୁବାଦ। ଝଡ଼ ରାତିର ଗର୍ଜନ, ଝାଉଁ ବଣ ଆଉ ଭାନୁମତୀର ନିର୍ଜନ ଚରରେ ଗର୍ଜି ଉଠେ ଅନ୍ଧକାରର ସାପ ବିଷଧର
ସାପ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷ ଆସିଗଲା। ଗାଁ ଗାଁ ହେଇ ରହିଲା, ସହର ସହର ହେଇଗଲା, ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଗାଁରେ, ସହରର ବାସିନ୍ଦା ସହରରେ। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରରେ ବିନତା କହିଲା, ମୁଁ ହୋଇପାରେ ନା ଗ୍ରାମର ଉପମା। କହିଛି ପରା ଗ୍ରାମ ଛୁଟିର ବିଳାସ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନର। ଏତିକି କହି ସେ ଥମିଗଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ଅନେକ ଦୂର ଆଗେଇ ଯାଇଛି ନିଜ ଅଜାଣତରେ। ତରଙ୍ଗ କହିଲା, ତେବେ ତେବେ ତମେ କ'ଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଅନି ବିନତା? ବିନତା ଅନେଇଲା ତାକୁ, ତୋଳି ତାର ଛୋଟ ମଥା, ତାପରେ କହିଲା, ଭଲ ପାଏ, ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୁସାଫିର ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୁସାଫିର ପରି ଆସିଥିଲି, ପିକନିକରେ ଆସିଥିଲି, ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଭଲ ପାଇବା ସାମୟିକ, ଏହା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏଇଠି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇଠି? ସହର ମୋର ପ୍ରାତଃିକ ଜୀବନର ଘର, କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଦୈନନ୍ଦିନର ଲୀଳାଭୂମି। ଗ୍ରାମ ମୋର ଛୁଟିର ତୀର୍ଥ, ଏଇ ମୋର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ମୋର ଛୁଟିର ତୀର୍ଥ, ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଆସିବି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବି, ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା କୁହାହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କେତକୀର ଚିଠି ପାଖକୁ ଯିବା। କେତକୀ ଆଉ ବନ୍ଦନା କଥା କହିବା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମିଳନ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ କଥା ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ବିନତା ଆଉ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିଳନ ହେଉଛି। ଅସମ୍ଭବ ପବନର ଜୋର, ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅସହ୍ୟ ଉତ୍ତାପ। ବିନତାର ଶୀତଳ ବକ୍ଷ କ୍ରମେ ଗରମ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ତା ମନର ଜଡ଼ତା ଭାଙ୍ଗିଛି, ତା ଦେହ ଜାଗି ଉଠିଛି। ରକ୍ତରେ ତାର ତରଙ୍ଗର ଉତ୍ତାପ। ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ, ପୁଣି ତରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗ। ଭଲ କି ବୁଝିବେ। ଦେହ ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କଲା ବିନତାର ଦେହ। ସେ ଆଘ୍ରାଣ କଲା ତାର କେଶ, ସେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବିନତାର ଆଙ୍ଗୁଠି। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଅନୁଭବ କଲା ବିନତାର ହାତ, ବାହୁ, ଗ୍ରୀବା, ନଖ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମ, ସେ କଥାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେହ ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କଲା ବିନତାର ଦେହ। ସେ ଆଘ୍ରାଣ କଲା ତାର କେଶ, ସେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବିନତାର ଆଙ୍ଗୁଠି। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଅନୁଭବ କଲା ବିନତାର ହାତ, ବାହୁ, ଗ୍ରୀବା, ନଖ। ତେଣୁ ତରଙ୍ଗ ଛୁଉଁଛି ବିନତାକୁ, ବିନତା ଛୁଉଁଛି ତରଙ୍ଗକୁ। ଜଳି ଉଠିଛି ବିନତାର ଦେହ ଶିଖା। ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା ଏକ ହାରିକେନ ଲଣ୍ଠନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ସାଇଁ ସାଇଁ କଳାରତି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଛି ବିଜୁଳି। ସୁପ୍ତ ପଥ, ସିକ୍ତ ଧୂଳି, ନୀରବ ଜନପଦ। ଆଉ ସେଇ ନୀରବ ଜନପଦରେ, ନୀରବ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଦିଓଟି ପ୍ରାଣ, ଦିଓଟି ଶରୀର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି କେତକୀ ଲେଖୁଛି ଚିଠି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠିର ଶୈଳୀଟି ଆସୁଛି, କଥନ ଶୈଳୀଟି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଚିଠି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଉଛି କବିତାରେ। ବିନତା ଆପା ଜାଣିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ, ତୁମେ କୁଶଳକୁ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତରୁ ଭାଇ କାଲି କଟକରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତରୁ ଭାଇ ହେଉଛି ବିନତାର ଭାଇ। ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ କଲିକତାରେ ତମ ମାମୁଙ୍କ ପାଖେ ରହୁଛ, ଆଉ କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନା କେଉଁଥିରେ MA ପଢ଼ୁଛ। ତରୁ ଭାଇ ଆଉ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ଗାଁରେ ଏକ କୃଷି ଫାର୍ମ କରିବେ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ମହୁ ଚାଷ, ଏଣ୍ଡିପୋକ ଚାଷ, ଏମିତି କେତେ ରକମର ଚାଷ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ଚିଠି ମାଉସୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ତମ ଆଗ କଟକ ଠିକଣାରେ ପଠାଉଛି, ଆଶା କରେ ପାଇବ। ବିନୀତ ଆପା, ତମେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମ ଚାଳରେ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଗଛ ସବୁ ମାଡ଼ିବାର ଦେଖି ଯାଇଥିଲ, ସେଥିରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଇତି କଖାରୁ ଫଳିଛି। ଆମ ମଝି ଅଗଣାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜହ୍ନିମନ୍ଦା ଦେଖିଥିଲ, ସେଥିରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କବିତାଟି ପୁରା ଗାଁର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଗାଁର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଠାରେ ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବିନି, ଖାଲି ଟିକିଏ ପଢ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଅଗଣାରେ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କାନିସିରି, ଗୁରୁଝାଟିଆ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଜଟାର ଗହଳରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତମ ଦେହଟା କେମିତି ଶୀତେଇ ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସାଧବ ବୋଉ ଆଉ ତେଲୁଗୁଣି ପୋକକୁ ଦେଖି ତମେ କେମିତି ଚମକି ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲ। ତମେ ଯେ ଭିନ୍ ଦେଶୀ ଲୋକ, ଏକଥା ତମେ ନ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ। ତମ ଚାଲିଚଳନ ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗରୁ ବେଶ୍ ଫୁଟି ହେଉଥିଲା। ତମର ମନେ ଅଛି ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାନା ଶୁଣି ତମେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପରି ଚିରିଚିରି ଉଠେଇଲ। ତରଙ୍ଗ ଭାଇ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ ତମକୁ ଡରଉଥିବାରୁ। ସତେ ବିନତା ଆପା,
तुमको देखी मन है तुम जमी क्यों दूर दूरांतर मनीष हठात चली आसो आमर ये अझाड़ झाड़ ओखज राइज को 7 समुद्र 13 नई पार ही क्यों प्रवाल द्वीपर राजकन्या पर विनता हूँ प्रवाल द्वीपर राजकन्या तेणु से गाँव में रही तेणु ये गोटे ग्राम्यर दृश्य गोटे ग्राम्य तरुणी किपरि भाव में गोटे सहर तरुणी को ग्रहण करुँची देखुची सी कथा एठारे कवि वर्णना कर आसतु आधुनिक नगर केन्द्रिक विश्व जीवनर कथा केमती वर्णना होती टे देखी ये आलोचना को शेष करवा। काकज्योत्स्ना विभिन्न शिरोनाम भाग कर दिखाई भानुमतिर देश को ये शिरोनामा हूँ काकज्योत्स्ना 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 ज्योत्स्ना कौन मिछ सकाळर निर्लज ज्योत्स्ना सकाळर निर्लज छलना तथापि डाकिछि काक करी से सकाळर शुभ संबोधन बंधन बंधन मिसरर यही पिरामिड केते उच्च केते दूर तथापि ता छाया पड़े बहु तले बहु दूरे कार्पास फूल से छाया कौन मिछ तमें विवाह कर सुखी हुओ तुम बाल्य जीवनर से तुलसी जहाँ थरे कहूल किंबा अन्य क्या मोर जल यात्रार मिता सहयात्रिणी वंदना मित्र चरित्रटी आसला काली समुद्र बेराम कटाई उठी से कहूला ता प्रेमिकर कथा क्यों सुदूर पल्ली गाँव डाक्तर से बहु कष्ट वंदना को बिलात पठाऊ पाठ पढ़ाई नारीटे जाऊँगी बिलात वंदना FRCS सारी फेरी आसिले दुहे विवाह करेंगे प्रैक्टिस आउ कलिकतार ही प्रैक्टिस करेंगे तमें हसब सहर ना शुणी तुम्हें घृणा कर तुमर जगत से तो मोर नुहे तथापि तुम्हें सुखी हो जयी हो तरंग तरंग सहित तो एक तोड़ा हाँ काली कायरोर निर्जन बंदर रे कायरो कथा कहूँ हाँ काली कायरोर निर्जन बंदर रे एक वृद्ध नाविक भारतर पल्ली जीवनर खूब प्रशंसा कले भारतीय पल्लीर से शाल तमाल सीमा तार अमावास्या तार पूर्णिमा सबू नुआ अर्थरे पूरी उठिला ये वृद्ध नाविकर कथा जालरे असम ठंडा बतास कि आश्चर्य कहार हस कहार हस झड़ गलानी थमी तथापि से हस मृत मम्मी बहु शताब्दीर मृत मम्मीर हस ज्योत्स्ना कौन मिछ लेखिब लंडन रु प्रति मासरे चिठी देवाकू कहीं लिखिच निभि गलानी भारतर सीमा नुआ अजणा समुद्र रे नूतन द्राघिमा भीतर दे चली दूर रे एक अस्पष्ट बती घर चिन्ह परिचय ये हूँ नूतन पृथ्वी देखु परिचय आउ नहीं आज अस्मिता आउ नहीं आम समस्ते विश्व मनीष हो जाइए सब गाँ गुड़िक विश्व गाँ हो जाइए समग्र ग्लोब गोटे गाँ हो जाइए परिचयहीनता आम नष्ट कर 1948 मसीह भविष्य द्रष्टा कवि शची राउतराय जहाँ वर्णना करते आज आम अंगे अंगे निभाऊे यह ही हूँ ये कवितार सारांश कविताटी ये सरी जाऊँगी आउ विशेष किसी रोना ये शेष कथा लिखुं गोटे से जहाजर हुइसिल भितर चली गतिर कथा कहूँ स्टीमर कथा कहूँ जलयात्रार कथा कहूँ समग्र विश्व को गोटाए गवाक्षर गोटे गाँव में देखुं जो परिवर्तन आसी परिवर्तन कथा भानुमतिर देश कहूँ केमती देखु आहा देख देख मो अतीतर सुवर्ण तारीख किमिति निभि जाए मु बंद करि पारे ना मु कांदे समय बदल दौची पृथ्वी गाँव रे भी शिल्प तैयारी हो गाँ भी कंक्रीट हो गाँ भी कंक्रीट जंगल हो जाऊँ आहा देख देख मो अतीतर सुवर्ण तारीख केमिति निभि जाए मु बंद करि पारना मु कांदे भूल करे काक भूल करे चक्रवाक तथापि से भूल रे अच्छी जादू से मधुर क्षणिक मिथ्यारे जीवन भारी बंचिबार स्वादी ज्योत्स्ना कौन मिछ सकाळर छलना अतीतर केतोटी तारीख तार कौन किसी अर्थ नहीं चिरंतनर मूल्यमान रे खाली कौन आवरिता पढ़ी दरमुदा स्मृतिर फाइल
ଜାଗ ଜାଗ ଜବାବ ଦିଅ ବନ୍ଦରରେ ପୁଣି କୋଳାହଳ ମୋର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିର୍ଜୀବ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରାଣ ମାଗେ ସକାଳର କରୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଶାର୍ଦ୍ଧର ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛା ଏକାକ ଯୋଜନା। ଏଇଠି ସରିଯାଉଛି ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ କାନଭାସକୁ ନେଇ ଏ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, କାବ୍ୟଟିର ଚେତନା, କାବ୍ୟଟିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟଟି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ରହିଛି। ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।